Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para sedherek sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda kita, yaitu ngaji bersama tafsir. Monggo kita mulai majelis menika dengan bacaan Ummul Quran dan kita mulai dengan istighotsah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Dan mugi-mugi kita semua, keluarga kita, anak cucu kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang salih salihah, ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man walinahu wa ala man rawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين والخصوص والشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى الرحيم ونجز هذه الإجازة وفر له كيد الحسن ونخص خصوصا جميع أصولنا حضرة الشاكي جاشم الشعري وكي محمد معصوم بن علي وبن خير الأنشاء ويجاوي لهم رسول الله وهي من العزيز وبارك الحكيم سبحانه وطريقة الغفران كي يهجل في سهل وجميع أصولنا وفر الله من شر الجلال. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى والدي وقضاء حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة خصوصا المصلحات هذه المؤسسة مؤسسة خير هاشم سبلا جنبه. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا الله يا قديم، 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 يا الله يا قديم.
يا سميع يا بصير 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 سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير 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 يا قوي يا متين 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 يا الله ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا الله يا مبدئ يا خالق 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 يا عظيم يا كريم 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 يا عزيز يا حكيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله أنت ربنا أنت مولانا فاستجب لنا دعاءنا وأعطنا سؤالنا إنك على كل شيء قدير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي Al-Quran. Kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Ini insyaallah setelah pertemuan kemarin kita lanjutkan sekarang ayat yang keempat nih. Jadi ini masih menjelaskan ciri-ciri atau sifat orang beriman yang memiliki prestasi ruhani, yaitu yang disebut dengan takwa. Sehingga orangnya ini namanya al-muttaqin. Ya. Hudan lil muttaqin. Lalu al-muttaqin itu dijelaskan kemarin sudah kita bahas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang kita masuk ke ayat yang keempat. Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Di dalam tafsirul Jalalain di sini Al-Qur'an. Jadi ma yang unzila itu adalah Al-Qur'an. Karena ilaika kepada Hadratul Rasul.
kalau kita lihat, saya lupa ini dulu pernah kita bahas atau belum. Ini ada dua variabel. Yang pertama unzila ilaik, yang kedua ma unzila min qablik. Jadi ini penafsirannya ayat Taurat wal Injilu wa ghairuhuma. Jadi unzila opo ma, rupane ma ini yaitu Taurat, Injil dan selain keduanya yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ketika Allah menyatakan menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu hanya menggunakan bentuk wazan af'ala, yaitu anzala. Contoh dalam surah Ali Imran niku nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ Allah menggunakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, lalu wa anzalat Taurat. Jadi bukan wa nazzalat Taurat tapi wa anzalat Taurat. Sementara kalau Al-Quran itu kadang menggunakan anzala, kadang menggunakan nazzala. Kan ngoten. Ini ada perbedaan. Dulu sudah pernah kita bahas itu ya. Nah, dalam konteks ini kalau dalam Jalalain itu memang penjelasannya adalah ma walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, itu ayat Al-Quran. Kan. Di dalam Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ibnu Katsir itu menjelaskan, beliau mengutip dawuhnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Siapa sih yang dimaksud walladzina yu'minuna bima unzilaik wa ma unzila min qablik ini? Di sini dalam penafsirannya ay yusaddiquna bima ji'ta bihi minallah wa ma ja'a bihi man qablaka minal mursalin la yufarriquna bainahum ya wa la yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim. Jadi kata Ibnu Abbas, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik itu adalah orang-orang yang membenarkan terhadap sesuatu yang ji'tabihi minallah, yang engkau wahai Muhammad Rasulullah itu membawa ajaran itu dari Allah, yang engkau datang dengan membawa itu, yaitu Al-Quran. Tidak hanya itu, tapi wa ma ja'a bihi man qablaka minal mursalin, dan apa-apa yang dibawa oleh orang sebelum engkau wahai Muhammad di antara para utusan. La yufarriquna bainahum. Jadi mereka orang-orang muttaqin ini tidak membedakan. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, dan tidak menentang atau tidak melawan sesuatu yang mereka bawa itu dari Tuhan mereka. Nah, ini yang menarik di As-Sawi ini, Hasyiah As-Sawi itu di sini dijelaskan walladzina yu'minuna ma'tufun 'alal mausulil awwal wa huwa nau'un akhar lil muttaqin. Nah, ini nau'un akhar lil muttaqin. Jadi maksudnya ngeten. Kan kemarin ketika di ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian al-muttaqin itu dirinci, disifati. Al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus di ayat ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaik dan seterusnya. Pertama, ada yang menyatakan bahwa memang orang muttaqin yang memiliki prestasi ketakwaan atau prestasi rohani yang baik itu mengumpulkan semua jenis sifat ini. Yu'minuna bil ghaibnya iya, yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun juga iya. Di samping itu juga percaya terhadap apa yang dibawa oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga percaya kepada apa yang dibawa oleh sebelum Rasulullah, yaitu Taurat,
Injil, kan begitu. Ini yang kemudian oleh para ulama dirinci. Kalau kita ini beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, itu kalau beriman terhadap Al-Quran itu tafsili. Kalau yang kitab sebelumnya itu secara ijmali. Yang penting percaya bahwa Allah pernah menurunkan itu. Ajarannya sama, tauhid. Kalau kemudian disimpangkan, nah ini kemudian terjadi yang namanya tahrif. Yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi, itu masa fatrah. Nah, ini pemahaman pertama. Yang kedua, ada yang memahami walladzina yu'minuna ini sebagaimana dalam As-Sawin catatannya begini, ma'tufun 'alal mausulil awwal. Jadi wawunya ini wawu athof. Mausulnya yang pertama kan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus wawunya ini alladzinya muncul mausul lagi, wawunya diatofkan. Ini muncul satu kesan, ini nau'un akhar lil muttaqin. Jadi ada pemahaman yang ngeten. Di ayat yang ketiga ya, itu adalah yang disasar itu adalah orang-orang musyrikin Mekah. Yang musyrikin Mekah itu memang sebelumnya mereka belum punya kepercayaan terhadap, karena mereka bukan ahlul kitab. Artinya bukan mereka banyak yang mengikuti paganisme, menyembah berhala dan seterusnya. Walaupun ada yang mengikuti agama yang sudah diajarkan Nabi Ibrahim, tapi jumlahnya tidak banyak. Ini beda dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, ya, kalau ahlul kitab ini orang-orang yang memang Allah menurunkan Rasul pada mereka, mereka mendapatkan ajaran itu, ya, berarti kan mereka percaya terhadap apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Cuman masalahnya ahlul kitab ini kemudian terpecah, ya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Jadi ahlul kitab ini berbeda-beda. Ada mereka itu yang kesasar, ahlul kitab yang kemudian menjadi kufur, itu ketika mereka kemudian menyatakan Isa itu adalah ibnullah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Terus masih ibnullah ya, juz 6 itu loh. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Trinitas. Itu Al-Qur'an jelas mengatakan kafara. Nah, tetapi ahlul kitab ini, mereka ini ada yang masih percaya terhadap kitab terdahulu tapi tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad. Padahal orang muttaqin itu di sini disebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Tetapi yang menarik ini ya. Ahlul kitab itu ketika mereka ini sudah mulai menyimpangkan ajaran termasuk ketauhidan. Ini kan sebenarnya ketika di sini dinyatakan tadi yang dalam pendapatnya Ibnu Abbas itu, beliau menyatakan la yufarriquna bainahum. Jadi seharusnya orang kalau sudah beriman, umat-umat terdahulu ketika Rasulullah sudah diutus, ini mereka ini tidak tidak membeda-bedakan antara hadratul Rasul dengan nabi sebelumnya, karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu sesungguhnya melanjutkan ajaran yang sebelumnya. Ketauhidannya sama, hanya ada revisi dalam tataran teknisnya. Makanya di surah Al-Ahqaf itu Allah berfirman, merintah kepada hadratul Rasul, qul ma kunta bid'am minar rusul. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Jadi Rasulullah itu, aku bukanlah yang pembuat bid'ah atau pembuat sesuatu yang baru di antara para rasul. Jadi Rasulullah itu melanjutkan. Cuma nanti tetap ada aturan an-nasikh wal mansukh. Jadi an-nasikh wal mansukh dalam konteks antara syariat sebelumnya dengan syariat berikutnya.
Makanya muncul kaidah syar'u man qablana syar'un lana ma lam yunsakh. Jadi syariat generasi sebelumnya itu menjadi syariat bagi kita sepanjang itu tidak dimansukh. Seperti syariat khitan, haji, ya, atau ada beberapa yang tata caranya yang diubah. Ini ada perubahan. Termasuk sholat itu kan ada perubahan. Dulu Hadratul Rasul itu ketika awal-awal sampai beliau Mi'raj itu sholatnya 2 waktu. Ya. Apa ayat ini di surat Hud di juz 12 itu? Apa Gus Faiz? Yang belakangnya itu ujungnya itu loh, Om Rudi, Gus Rudi. Wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Terus kan ada perubahan menjadi 5 waktu. Nah itu namanya perubahan dalam konteks ini. Nah ini termasuk syariat Nabi sebelumnya kemudian dengan syariat berikutnya itu sebenarnya sejalan, terutama dalam hal ajaran terkait ketauhidan itu pasti sama, semuanya mengesahkan Allah. Makanya kalau kemudian di antara para ahlul kitab itu memunculkan keyakinan bahwa wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Al-Masih Isa itu dianggap sebagai anaknya Allah, lalu orang Yahudi mengatakan Uzair itu sebagai anaknya Allah. Ini mulai penyimpangan-penyimpangan itu. Nah kan begitu. Tapi yang menarik, kalau kita lihat di juz 3 ini, Al-Quran itu ketika mendialog ahlul kitab itu pakai strategi dakwah. Jadi mereka yang tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi menerima ajaran Nabi sebelumnya, tidak menuhankan Isa, tidak menjadikan anak Tuhan Uzair itu sebagai anak Tuhan, itu dipanggil dengan panggilan yang yang manusiawi ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba dan seterusnya itu. Jadi itu masih ketauhidan yang diluruskan. Tapi nanti kalau sudah percaya ya memang sambungannya syahadat itu kan ada 2. Itu ada syahadatan itu pertama mengakui asyhadu alla ilaha illallah Tuhan Allah sebagai Tuhan. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu dipanggil tuh ahlul kitab itu. Karena ahlul kitab itu menjanjikan dulu itu, nanti kami itu akan beriman kalau sudah datang bukti yang nyata. Makanya itu dalam surah Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kafir itu kalau dalam surah Al-Bayyinah ini itu ada 2, min ahlil kitab wal musyrikin. Kan begitu. Munfakin. Jadi mereka ini tidak bisa lepas infikak, lepas dari agama mereka itu sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, kembali ke ayat tadi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik fa innaha unzilat fi man kana amana bi Isa wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini di As-Sawi ini dijelaskan ini adalah nau'un akhar lil muttaqin. Ada orang-orang muttaqin itu yang jenis yang lain itu yang mereka itu masih menangi, masih percaya kepada Nabi Isa, tapi Isa sebagai nabi, bukan Isa sebagai Tuhan. Ya. Lalu menangi ketemu dengan nabi seperti siapa? Abdullah ibnu Salam, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Malah kalau kita lihat sejarahnya Salman Al-Farisi itu dalam mencari hidayah itu luar biasa itu. Itu orang Persia. Itu Salman yang kemudian menjadi sahabat Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jelaskan wa amman nau'ul awwalu fahum musyrikul Arab alladzina lam yursal lahum ghairuhu sallallahu alaihi wasallam fanazalat fihim al-ayatul ula. Nah ini. Jadi bedanya kan begini.
Kalau orang musyrikin Mekah itu tidak dikatakan yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabli, karena mereka tidak memiliki kepercayaan sebelumnya terhadap nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu bedanya. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan wabil akhirati hum yuqinun ay ya'lamun. Wabil akhirah lan iku kelawan akhirat hum utawi mereka iku yuqinun wong-wong kang padha yakin ay ya'lamun. Jadi yuqinun di sini ditafsirkan dengan ya'lamun. Wabil akhirati hum yuqinun di sini dijelaskan oleh Imam As-Sawi qudima al-jar wal majruru li ifadatil hasr. Jadi yang didahulukan itu, jadi ayatnya itu bukan mengatakan hum yuqinuna bil akhirah wa hum yuqinuna bil akhirah, tapi didahulukan wa bil akhirati hum yuqinun. Ternyata di sini faedahnya li ifadatil hasr. Li ifadatil hasr. Jadi ada pengkhususan, ada pembatasan, dan ini menjadi satu tekanan yang luar biasa. Jadi wabil akhirah itu didahulukan itu untuk menunjukkan tekanan yang lebih, bahwa terhadap akhirat itu mereka yakin. Yakin di sini ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ay ya'lamun, yaitu mengetahui. Tapi mengetahui di situ memang pengetahuan itu bagi manusia niku tingkatannya itu, kalau tingkatan yang tertinggi itu kalau tingkatan yakin. Tapi yakin itu biasanya bagi manusia itu melalui fase sebelumnya. Ada fase syak, ada fase raib syak, ya, wahem yakin, itu ada persentasenya itu. Ada ulasan yang menarik. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak disifati dengan Allah itu yakin kepada hambanya, enggak, tapi Allah itu mengetahui. Bedanya dengan manusia, kalau manusia itu melalui, sebelum yakin itu melalui fase tadi itu, ada fase raib, fase syak, wahem itu tadi ya, dhon, yakin. Kalau bagi Allah itu ya'lamunnya itu ya mesti Allah itu yakin, tapi tidak melalui fase syak tadi, karena Allah itu maha mengetahui. Jadi sebelum terjadinya sesuatu itu dengan ilmunya itu Allah sudah pasti mengetahui. Qauluhu ya'lamun ay ilman la syakka fihi wala raibah. Dulu sudah pernah kita bahas perbedaan syak dengan raib. Walidha ittasafa maulana bil ilmi walam yuttasif bil yakin walam yuttasaf bil yakin wa fihi raddun ala man angkaral akhirata mimman lam yu'min bi Muhammadin. Jadi ini penjelasan di dalam As-Sawilah. Sekarang kita lanjut qabil akhiratihum yuqinun. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, wabil akhiratihum yuqinun, bil akhirat itu diartikan ay bil ba'tsi wal qiyamah wal jannati wan nar wal hisabi wal mizan. Karena ketika disebut dengan akhirah, maka akhirat itu adalah satu alam. Ini setelah orang melalui alam dunia, lalu ada pemisah yaitu alam barzakh yang nanti endingnya di alam akhirat. Nah, di akhirat nanti itu fasenya itu ada mulai kiamat, kehancuran. Lalu ada yaumul ba'ats, ketika para manusia itu dibangkitkan. Lalu ada konsekuensi setelah itu, ada surga dan neraka. Sebelumnya ada hisab dan seterusnya. Itu rangkaian-rangkaian terhadap hari akhir. Jadi ketika orang percaya kepada hari akhir, maka semua terkait dengan itu ya dia pasti percaya. Wa innama sumiyat al-akhiratu li'annaha ba'da dunya. Jadi dia ini dinamakan akhirat. Akhirat itu dinamakan akhirah li'annaha ba'da dunya, karena dia setelah dunia. Dunia itu namanya kan pendek, hina, sesuatu yang dekat. Ya. Wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil mawsufina hahuna. Ya.
hal humul mausufuna bima taqaddama min qawlihi alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi para mufassirin itu dalam pensifatan ini berbeda. Apakah ini hum al mausufuna bima taqaddama, apakah sama, nau yang sama? Ini secara ideal semuanya, tapi ataukah berbeda? Ini tadi di As-Sawi sudah dijelaskan, ini nau akhar. Ya. Nah ini di Ibnu Katsir malah dijelaskan lagi, waman hum, siapa mereka itu? Ala salasati aqwalin hakaha Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari itu ini menjelaskan, meriwayatkan ada 3 pendapat. Ahaduhuma annal mausufina awwalan humul mausufuna thaniyan wa hum kullu mu'min, mu'minul Arab wa mu'minu ahlil kitab wa ghairuhum fa innahu qalahu Mujahid. Ini sebagaimana pendapat Mujahid wa Abul Aliyah wa Rabi' ibnu Anas wa Qatadah. Wa tsani huma wahidun. Nah ini. Wa hum mu'minu ahlil kitab. Wa ala hadzaini takunu al-wawu atifatu sifatin ala sifatin kama qala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini untuk memperkuat saja, memperkuat pendapat, sehingga didatangkan syawahid dari ayat yang lain seperti dalam surah Al-A'la. Jadi wabil akhirati hum yuqinun. Jadi ketika didahulukan bil akhirah, maka sifat orang-orang muttaqin itu terhadap akhirat itu betul-betul yakin. Kalau orang sudah yakin akan adanya balasan di akhirat, maka hidup itu akan hati-hati, tidak sembarangan. Karena dia percaya betul. Ya. Sekarang ini yang banyak itu kan seperti di medsos-medsos itu, banyak orang yang bisa mencontohkan dengan bercerita, tapi ternyata banyak yang gagal untuk menjadi contoh yang sesungguhnya. Ini yang naudzubillah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan begitu. Apalagi sekarang itu kalau di dunia, di internet itu, di medsos itu kan yang ditampakkan yang baik-baik begitu. Nah, nanti kalau sudah dibuka aibnya sudah masya Allah, naudzubillah. Nah, setelah memaparkan ciri-ciri orang muttaqin atau ciri-ciri orang beriman yang punya prestasi yang luar biasa, kemudian Allah tutup rangkaian ayat ini di ayat yang kelima, ya, dalam qiraat kita, dalam mushaf kita. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika utawi mereka, ay al mausufuna bima dzukira, yaitu mereka yang disifati dengan sesuatu yang telah disebut apa ma. Artinya sifat-sifat tadi itu yang sudah disebut ya. Iku ala hudan ing atase petunjuk mir rabbihim, saking Tuhan mereka. Wa ulaika lan utawi mereka, yaitu alladzina yang yu'minuna bil ghaib, alladzina yang yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, semua itu wa ulaika hum al muflihun, yaitu orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, ay al faizuna bil jannati, yaitu orang-orang yang al faizun, yang beruntung, yang menang, yang sukses dengan mendapatkan surga. An-najuna minan nar, yang orang-orang yang selamat dari api neraka. Ini ada hal yang menarik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi label mereka ini, orang-orang muttaqin ini, ulaika ala hudan. Pertama, di situ menggunakan ala. Ada pendapat yang menyatakan, termasuk di As-Sawi ini, beliau menjelaskan ala itu menunjukkan dia ini berada di satu posisi yang kuat, yang kokoh, seperti digambarkan ketika seseorang itu naik sesuatu, umpama naik kuda. Maka kuda ini kemanapun bergerak, dia tetap di atas kuda itu. Jadi hidayah dari Allah
Ya, dulu di surah Al-Fatihah sudah pernah kita bahas. Ada level-level hidayah, hidayatul hawas. Ya, sampai pada yang paling tertinggi adalah hidayatul taufik. Ya, hidayah at-taufik itu. Ini yang level yang tertinggi. Di sini menggunakan ala itu untuk menunjukkan itu. Terus ada pendapat yang lain mengatakan begini, ala itu menunjukkan ketinggian sesuatu. Kan maknanya ala itu di atas, makanya tinggi itu biasa al-ali, ulu, a'la yang tertinggi itu alai. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan hidayah, dia ini pada posisi yang tinggi. Sehingga orang kalau dalam posisi yang tinggi, dia ini mendapatkan satu derajat, diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya di dalam surah Al-Qalam ayat 4 itu ketika Allah memuji hadratur Rasul, Allah menyatakan dalam firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu benar-benar la'ala, sesungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Sehingga ini menunjukkan levelnya ini orang yang di atas hidayah, orang yang punya budi pekerti yang agung, ini dia mendapatkan satu kedudukan yang istimewa. Nah, hidayah di sini hidayah dari siapa? Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka. Di sini saya mendapat ada satu kesan hudam, ada di ayat Quran itu hudam minallah, tapi di sini ala hudam mir Rabbihim. Karena ada ayat dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Di sini ala hudam mir rabbihim, Rabb itu dulu pernah kita bahas ketika membahas penafsiran alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bicara mengenai Rabb ini adalah pengaturan Allah, yang pengaturannya itu betul-betul didasarkan atas kasih sayangnya. Sehingga orang yang mendapatkan hidayah ini memang atas kehendak Allah, diatur oleh Allah, tapi tetap nanti bisa kita kaitkan dengan ayat berikutnya, ayat ke-6. Ketika Allah menjelaskan orang-orang kafir yang sudah tidak bisa lagi diingatkan. Artinya apa? Memang Allah itu maha mengetahui, tetapi bukan berarti karena pengetahuan Allah itu yang kemudian orang itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah, saya kok bulet ini ya. Jadi gini, manusia itu kan sudah dianugerahi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah sudah mengutus rasul, sudah mengutus utusan. Allah sudah menganugerahkan akal untuk bisa membedakan. Yang akal itu membedakan yang baik dan yang buruk. Yang akal itu harus di bawah bimbingan wahyu. Kok kemudian orangnya tidak mau melakukan, maka itu kembali ke yang bersangkutan. Ya, makanya tetap level muttaqin itu antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Yang jelas kita tidak boleh pernah menyatakan bahwa diri kita yang paling atqo. Yang berhak menilai itu adalah Allah. Tetapi untuk berusaha itu menjadi kewajiban kita. Tapi kalau kemudian melihat orang lain, oh si anu-anu aku lah ini yang jadi masalah. Ini yang berbahaya. Karena iblis itu jatuhnya nanti ketika kita bahas tentang itu aba wastakbaro, nanti di ayat berikutnya itu ya. Itu kan menjadi berbahaya sekali ketika mengatakan ana khairum min. Nah, lalu ayat ini diulangi lagi setelah ulaika ala hudam mir rabbihim, di sini wa ulaika humul muflihun. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Ini ada dua isyarah. Ya, yang ini diatofkan, yang ini kata As-Sawi, ya.
Wa atful jumlataini isyaratun ila taghayyurihima wa anna kullan ghayatun fisyarafi wa anna tsaniyata. Jadi yang kedua itu menjadi sebab bagi yang pertama. Mohon maaf. Yang pertama itu menjadi sebab bagi yang kedua karena nanti akibatnya itu adalah yang kedua. Kalau orang sudah ala hudam mir rabbihim, maka dampaknya mereka adalah muflih. Muflih itu siapa? Al-faizuna bil jannah. Yaitu orang yang masuk surga. Karena dalam pandangan Al-Qur'an itu orang itu sukses itu adalah al-faizun, itu adalah orang yang masuk surga. Di juz 4 niku di surah Ali Imran Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Kan ngoten. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ternyata suksesnya orang itu kalau dia mampu melalui dan melewati kesuksesan dunia, yang kesuksesan dunia itu sesungguhnya adalah proses untuk menuju kesuksesan yang akhir, yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Kalau ada orang, dilihat orang lain sukses di dunia tapi akhiratnya gagal, maka dia tidak disebut faqad faz. Surah Al-Hasyr menjelaskan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Itulah orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang prestasinya bagus di dunia, yang itu menjadi bekal kita di akhirat. Kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga nanti endingnya ya, sebab hidayah itu kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan sehingga Allah menurunkan rahmatnya dan kita mendapatkan predikat ulaika humul muflihun, yang al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Ini harapan kita semua. Ini kalau dari sisi kajian, dari sisi kajian wakaf, ini wakafnya sudah tam. Kira-kira dilanjut ke innal ladzina kafaru sawaun apa dicukupkan Gus Faiz? Oke. Jadi ini wakafnya sudah tam. Jadi rangkaian ayat sampai ayat 5 surah Al-Baqarah ini menjelaskan orang-orang beriman yang punya prestasi takwa. Lalu 2 ayat berikutnya itu menjelaskan orang-orang kafir. Lalu ada beberapa ayat yang cukup banyak dan cukup panjang, itu nanti menjelaskan orang munafik beserta ciri-cirinya, yang itu butuh penjelasan panjang karena memang orang munafik ini abu-abu, jadi tidak jelas hitam putihnya. Sementara yang kafir di sini, yang disebut kafir innal ladzina kafaru ini adalah orang-orang kafir yang memang kekafirannya itu sudah mendarah daging. Jadi ternyata dalam tafsir-tafsir itu dijelaskan, ini tidak semua orang kafir itu yang tidak bisa diperingatkan. Ada yang masih bisa diharapkan. Makanya di sini penafsirannya itu ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima. Nanti mungkin akan kita kupas pada episode yang akan datang. Cukup nggih? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.